तो एक खुद बहुत ही ऑटोमैटिक तारफ लंबा चौड़ा हो जाता, हर बंदा उन्होंने शख्सियत तो वाकफ है। तो इस क्लब के मामलात नूं ज़रा मैनेज किस तरह करते हो, की तरीकाकार है? बिल्कुल जनाब, ये ऐसे जो गुजरात फैज़ाबाद एसोसीएशन है उन्होंने मैं ऐसा इंटरव्यू दे रही है अगर सीन पेश करना दोस्तों हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, बहुत ज़्यादा शौक बढ़ रहा है। ये पिछे की वजह कि इतना ज़्यादा शौक हो रहा है? तो अपने टूर्नामेंट के हवाले की पैगाम दो, किस तरह का तुम माहौल बनाओ दे जोड़े ताकि देखने वाले लोग उन्हें पता लगे तुहाडा इवेंट किस तरह का होंदा है। दोस्तों तुहाडा क्लब है, ये कितनी टीमां ने, किन्ने कुछ सवाल टोटल शामिल ने? गुजरात का नहीं, ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर सब बड़ा क्लब है। ये वाला की कहो दे ये घोड़े जोड़े ने इन्हां दी की पहचान होती है, किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सहेल अफजल। आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं सरज़मीन गुलियाना और रॉयल टेंट पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान, मरूफ जो घोड़ों का एक क्लब है, अरसा पिछले 50 साल से क्लब ये चला आ रहा है। तो इसके कह लें कि बड़े नामी ग्रामी सवार हैं, डेरादार शख्सियत हैं, जनाब चौधरी मुशर्रफ इकबाल साहब अल मरूफ चेयरमैन रईस गुलियाना, ओवरसीज़ शख्सियत हैं जो कि USA की सरज़मीन पर मुकीम होते हैं। आज ही बैरून मुल्क से लौटे हैं और आज हम जनाब इनके डेरे पर आए हैं। तो यहाँ पर जनाब इनके बड़े ही प्यारे घोड़े हैं, बड़ा ही प्यारा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद इवेंट वगैरह भी करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ बातचीत करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है चौधरी अमरुल कास गुजर साहब मराली और चौधरी ज़मीर असगर साहब मराला गुजरा। मोहम्मद रियाज परबाना साहब यहाँ मौजूद हैं, मारूफ घोड़सवार हैं। तैमूर अहमद यार फतेहाना जो कि बड़े ही अच्छे घोड़सवार हैं, किस तारों के मोहताज नहीं है। और मारूफ शख्सियत जनाब मियाँ अहसानुल्लाह साहब गुलियाना। तो इन तमाम के साथ हम गपशप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जनाब। तो हम आगाज़ करते हैं जनाब चौधरी मुशर्रफ इकबाल साहब से। चौ साहब ये मैनू दसो कि तुहानू शौक करदे आ कितना अर्सा हो गया, किस तरह शौक होया तुहानू? जी मैनू शौक हो गया जे तकरीबन 4 कोई साल। अच्छा, मेरे मामू का बेटा इन्हें घोड़े रखे जे मराले, जी जी, बस उत्थे जांदा हजे, उत्थों ही शौक मैनू पै। ठीक हो गया वे। उस तो बाद फिर जिहा शौक पिया जे 1-2 घोड़ा लेन, उस तो बाद बस फिर ठीक है, जिहा बरकत वाला शौक है, जी बरकत पई जे। अच्छा अच्छा, देख लो डेरा बरकत है जी। ठीक है। तो ज़ाहिर इन्हां ते काफ़ी इन्वेस्टमेंट होंदी है, मामलात है। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा घोड़े रखे ने, ठीक है। तो बेशक बंदा ओवरसीज़ शख्सियत होवे, मामलात होवन, लेकिन ज़ाहिर है इस सेटअप में चलाना आसान काम नहीं है। ऐसा बरकत वाला शौक जे जी, देखो जी इत्थे हुण जितना भी खर्चा है ये पता ही नहीं लगता, पता नहीं क्या गल जे। अच्छा अच्छा, मैनू ये भी लगता जी खर्चा है ही कोई नहीं। ठीक हो गया वे। मैं तो कहना शौक करना चाहिए, तो बरकत बहुत ज़्यादा बरकत पैंदी। ठीक हो गया बरकत वाला को जनाब 8 घोड़े ते 2 घोड़ियां ने। तो मैनू ये दसो तुसां ये जेह्ड़े घोड़े घोड़ियां लैके आए हो, ये कित्थों लैके आए हो? ये घोड़े मैं सारे फैसलाबाद वालों लियांदे जे। ठीक है, किले वाले तो किले वाले तो जी सारे उधरों आए जी। ठीक है। तो मैं देख रहा बड़े माशाल्लाह नायाब नस्ल के बड़े खूबसूरत घोड़े ने, हर घोड़ा ही एक दूसरे तो वध है, ठीक है, बड़े मसाली घोड़े ने। तो ये दसो मतलब है तुहानू जेह्ड़ा घोड़ा है खास केड़ा पसंद है, तो की खसूसियत है? जेह्ड़ा मेरा फेवरेट जे जी जी, पर सब तो परला जे सावा, ठीक मेरा फेवरेट सब तो सही हो गया। शाने गुलियाना दा नाम, नाम शाने गुलियाना। शाने गुलियाना, शाने गुलियाना तुहाडा फेवरेट घोड़ा है। ते किहदे कोल तरबियत हासिल कीती, तुहाडा उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद जो है मां रियाज अहमद परबाना जी। अच्छा अच्छा, इन्हें जे उस्ताद जो मेरा इन्हें सवार बनाया जी मैं। ठीक है, कोशिशां ने के मेरे छड़े पुजा रहा जी। मैं जी रियाज परबाना साहब ही ने जिन्हें सानू एक सारे घोड़े लैके दिते ने। ठीक है, पहले चेयरमैन साहब ने 2 बछेरे लिए सी, और सावा ते नुकरा। जी जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 6 ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ठीक हो गया, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ 2 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਛੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी जी, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। बेहतर हो गया है। तो अबे रियाज परबाना साहब साडे नाल मौजूद ने जी। ये जनाब बेसिकली फैसलाबाद ने तहसील तांदी पिंड इन्हां दा किलियां वाला जनाब, तो उत्थों आए ने। तो पहले नंबर तो दसो कि साडे इस इलाके च कितने टाइम तो मुकीम हो? इत्थों बड़ा पुराना तला 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए ने। ठीक हो गया वै। तो घोड़ियां दी फील्ड च कदों दे हो तुसां? घोड़ियां दी 21 साल हो गए। 21 साल हो गए ने। सर तो इस फील्ड के बारे की कहो दे वा ये घोड़े जेडे ने इन्हां दी की पहचान होंदी है, किस तरह पता लगता है वा ये घोड़ा जेड़ा वा अच्छा नेज़ाबाद घोड़ा होवेगा या किस तरह? ये सर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਘੋੜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਘੋੜੇ ਲਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਨਾਮਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿਓਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲਕਿ 3 ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆ। ਘੋੜੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਤੇ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਤਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅੱਛਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮਸ਼ਰਕ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕਲੱਬ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬਕ ਐਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਮਰਾਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2017 ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਿਆਣੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਿਆਣੇ ਫੇਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਮਾਰਚ 2023 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਰ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੋਵੇ ਉਤਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਫੋਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਾਂਗਲ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਜੇਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੜਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਦੂਦ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਡੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਮੁਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਮਸ਼ਰਕ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬਸਈਅਤ ਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं कोशिश तो साड़ी है जितना कोई अच्छा कर सकने उतना अच्छा करिए ਜੀ ਜੀ पिछले साल ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक हो गया तो जो अमरो का साहब सब उन्हें दसो कि शौक माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो दुनियावी लिहाज नाल भी बहुत अच्छा शौक है तो दीनी लिहाज नाल भी बड़ा अच्छा शौक है ये दोस्तों हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक हो गया है बहुत ज़्यादा शौक बढ़ रहा है तो ये पिछे की वजह कि इतना ज़्यादा शौक हो रहा है ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ जी जी ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ
ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਇਤਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 950 ਸਵਾਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਵਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ अच्छा अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल जनाब ये ऐसे जो गुजरात फैज़ाबाद एसोसीएशन है उन्होंने मैं ऐसा इंटरव्यू दे रही है हर जब सीन पेश करना तो मैं ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2018 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇ ਜੋ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ मुल्की मामलात ने महंगाई है लेकिन मैं देख रहा कि मेले ज़्यादा हो रहे हैं लोग शौक ज़्यादा कर रहे हैं तो पीछे की वजह समझते महंगाई तो वाकई है तो कोई ना नहीं महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा जी, है जी। लेकिन शौक है अल्लाह पाक बरकत पाने वाले ने जी जी ते ये चल रहा पासा ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਲੱਬ ਜੋ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬਰ ਮਰੂਫ ਜੀ ਜੀ ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਰਫ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक हो गया ਜੀ ਜੀ रॉयल टेंट पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के सरप्रस्त जुल्फकार अली बागड़ी साहब जे इंटरनेशनल राइडर ने नाल दस रहे ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी कर रहे हैं इंटरनेशनल जज ने मारूफ शख्सियत ने तो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं ठीक है तो उन्होंने नाम जिस टाइम मेरा नेज़ाबाद से लईदा है तो एक खुद बहुत ही ऑटोमैटिक तारफ लंबा चौड़ा हो जाता है हर बंदा उन्होंने शख्सियत तो वाकफ है तारफ तो उस बंदा करवाया जाता है जिन्होंने बंदे ना जानते हो तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छी सरपरस्ती कर रहे हैं ये उन्होंने बड़े खुश ने मुतमिन ने तो रॉयल टेंट पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान ये जोड़े शाहसवार ने सारे मिल के एक दोस्ती प्यार मुहब्बत ਨੂੰ बड़े अच्छे तरीके प्रमोट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਸ਼ਫਾਕ ਮਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਦ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਦਮਿਆਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ 5 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਖਸੂਸੀ ਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਪੁਰਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਮੋੜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼